ਹੈਲੋ एवरीवन ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਓਮਸ ਲੋ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਓਮਸ ਲੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿਸ ਇਨ ਅ ਕੰਡਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਓਮਸ ਲੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? V ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ I R ਬੇਟੇ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਓਮਸ ਲੋ ਬੇਟੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ? V/I। सो नैक्सट इज़ बेटे SI यूनिट ऑफ रजिस्टेंस। रजिस्टेंस का बेटे जो SI यूनिट है ओम है, ये बेटा उसका सिंबॉलिकल रिप्रजेंटेशन है। नैक्सट बेटा 1 ओम किस दे इक्वल होगा? 1 वोल्ट बाय 1 एम्पीयर। तो 1 ओम की है बेटे? 1 वोल्ट पर एम्पीयर दे इक्वल है। हुण राजे अगर आप 1 ओम नूं डिफाइन करना होवे तो 1 ओम की होगा राजे? जदों भी कोई SI यूनिट नूं डिफाइन करना हुंदा तो सब तो पहला उसकी डेफिनेशन नूं देखो, ठीक है। हुण इस डेफिनेशन दे विच की है बेटे? साडे कोल पोटेंशियल डिफरेंस है और आई है। हुण इन्हां दे SI यूनिट देख लो, इहदा की है बेटे? वोल्ट है, इहदा की है? एम्पीयर है। दोनों दे अगे 1 1 लगा दो तो आपां की कहांगे कि हुण देखो करंट है, करंट फ्लो करूगा कंडक्टर दे विचों कदों करदा है? जदों आपां पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करदे हां। तो आपां कहांगे कि वैन वी अप्लाई आ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड 1 एम्पीयर बेटा करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दिस इज़ इक्वल्स टू बेटे किहदे होगा? रजिस्टेंस दे। तो बेटे कोई भी SI यूनिट उन्होंने डिफाइन करना तो तुसी इसे वे दे विच करोगे। उस दे SI यूनिट देख लो, उन्होंने दोनों के अगे 1 1 सपोज करके बेटे उसकी डेफिनेशन नूं बना लो। नाउ बेटे नैक्सट इज़ डिमेंशनल फार्मूला। डिमेंशनल फार्मूला की हुंदा बेटे? R इक्वल्स टू की हुंदा? V/I। V दी बेटे पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस किहदे इक्वल हुंदा बेटे? वर्क बाय चार्ज दी हुंदा है। I की है साडा करंट है, उसनूं असीं एज इट इज़ लिख लिया। नाउ राजे पोटेंशियल डिफरेंस सीगा वो आप वर्क बाय चार्ज लिखिया सी। चार्ज की है बेटे? करंट इनटू टाइम। ये कित्थों आया राजे? I इक्वल्स टू Q/T फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। तो बेटे बस फार्मूलाज जिहड़े उन्हां दे ने वर्क दा डिमेंशन फार्मूला हुंदा बेटे M1L2T-2। करंट ते करंट बेटा करंट दा स्केयर, इहदा मतलब एम्पीयर दा स्केयर, टाइम दा T एज इट इज़। तो अपने कोल आ गया डिमेंशन फार्मूला ऑफ R। नाउ बेटे नैक्सट आप डिस्कस करांगे कॉज ऑफ रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कि एक्चुअल दे विच जिहड़ी रुकावट आंदी है उसका कारण की है। बेटे इसनूं एक सिंपल जी एग्जाम्पल लैके मैं तुहानूं समझाऊँगी। सपोज कर लो बेटे तुसीं क्लासरूम दे विच हो, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। नाउ बेटे फस्ट केस दे विच तुहाडा जिहड़ा डोर है क्लासरूम दा वो की है? क्लोज है। जदों ही बेटे असीं उसनूं ओपन कीता तो सारे स्टूडेंट्स ने बाहर निकलना शुरू करता। तो बेटे जो बाहर निकलना शुरू किया तो तुसी आपस दे विच एक दूजे नाल हल्का जा कोलाइड किते, टकराए। तो टकराण करके की आई बेटे? रुकावट। तो उस रुकावट का की है बेटे? वो रजिस्टेंस है। तो हुण सेम बेटे इसनूं आपां अप्लाई करांगे इत्थे। बेटे जिहड़े स्टूडेंट्स ने उन्होंने एज अ चार्ज कैरीयर एज्यूम कर लो। कंडक्टर जिहड़ा क्लासरूम है वो तुहाडा की है? कंडक्टर है। तो जो आप कंडक्टर के उत्ते पोटेंशियल डिफरेंस नूं अप्लाई किया मीनस वह जो डोर सीगा सी वो ओपन करता तो चार्ज कैरीयर्स ने मूव करना शुरू किया। तो जो ही वो मूव करना शुरू किए बेटे आपस दे विच उन्हां दा कोलीजन होया। तो उस कोलीजन करके थोड़ा जा डिले आया, उस डिले नूं आपां की बोलते हैं बेटे? रजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। हुण कोई भी ऐसा मटीरियल बेटे जिस दे विच करंट के फ्लो होने ते ऑबस्ट्रक्शन क्रिएट होंदी है उसनूं आपां बोलते हैं बेटे रजिस्टर। बेटे इत्थे सम सिंबल्स दिते हुए ने डिफरेंट रजिस्टेंस दे। 1 इज़ फॉर बेटे फिक्सड रजिस्टेंस। एक की है जी फिक्सड रजिस्टेंस है, दूजी की है जी वेरीएबल है। वेरीएबल नूं बेटे आपां 2 टाइप्स दे नाल शो कर सकते हैं, इस टाइप के एरो दे नाल भी, इस टाइप के एरो दे नाल भी। बेटे फिक्स का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू है जिहड़ी ओह की होगी बेटे? फिक्स ही होगी, ठीक है। और जिहड़ी तुहाडी वेरीएबल है, वेरीएबल का मतलब कि उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो वह वेरीएबल रजिस्टेंस है जिसनों आप इस टाइप के नाल रिप्रजेंट करते हैं। ना बेटे 1 क्वेश्चन इज़ फॉर योर होमवर्क। ट्राई करने की कोशिश करियो, अदरवाइज आप अगले लैक्चर के डिस्कस करांगे। क्वेश्चन की बेटा? डू यू नो द बायोलॉजिकल कनैक्शन ऑफ रजिस्टेंस एंड करंट टू द ह्यूमन बॉडी। कि बेटे ह्यूमन बॉडी के अगर करंट फ्लो करता है
ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਨਾਓ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੈਕਟਰਸ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੇਟੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਔਰ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਨਾਓ ਬੇਟੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਐਲ ਬਾਈ ਏ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਆ ਬੇਟਾ, ਰੋ ਐਲ ਬਾਈ ਏ। ਰੋ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਅਗਰ ਬੇਟੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਰੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇਸ ਰੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਏ ਔਰ ਐਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟੇ, 1 ਯੂਨਿਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਏ ਔਰ ਐਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੋ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ, ਆਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਕਿ ਵੈਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਅ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੈਨ ਬੇਟੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੇਟੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ। ਉਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਗਿਵਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਬੇਟੇ, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੇਟੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਸਮਵੇਅਰ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬੇਟੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਆਰ ਬੇਟਾ ਮਈਅਰਡ ਇਨ ਓਮ ਹੈ, ਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਐਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਏ ਬੇਟੇ, ਸਾਡੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਏ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੇਟਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਰੋ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟੇ ਆਰ ਹੈ, ਏ ਹੈ, ਐਲ ਹੈ। ਆਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਐਲ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਲ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬੇਸਡ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ 1 ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟੇ ਜਨਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਆਰ ਏ ਬਾਈ ਐਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਏ ਤੇ ਐਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟੈਲਿਕ ਵਾਇਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 × 10⁻⁸ ਓਮ ਮੀਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੈਂਥ ਆਫ ਮੈਟੈਲਿਕ ਵਾਇਰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਨਿਊ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਦ ਵਾਇਰ। ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ।
ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਆਰ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਟਾਊ ਦੇ। ਟਾਊ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟੇ? ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ। ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟੇ? ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਇਨਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟੇ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਜਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੀਜਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਘੱਟ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜੇ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਕਰ ਜੂਗੀ ਬੇਟੇ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਔਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆਰ ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਰਾਜੇ। ਆਰ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਰ ਨੋਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬੇਟੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਐਟ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲਫਾ ਨੂੰ। ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ? ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਉਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੇ? ਥੀਟਾ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ? ਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਬੇਟੇ? ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਨੋਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਐਟ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਔਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ। ਬੇਟੇ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਊਗਾ? ਆਰ ਨੋਟ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਬੇਟੇ? ਅਲਫਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰ ਨੋਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਲਫਾ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੇਟੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ? ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਰ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਨੋਟ ਬਾਈ ਆਰ ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ? ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਨਟੂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਬੇਟੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਓਰੀਜਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਅਲਫਾ ਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਓਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਕੈਲਵਿਨ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੇਟੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? K-1। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਬੇਟੇ ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਫॉर ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਲਫਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਫਾ ਹੈ ਨਾ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਹੈ ਐਲੋਇਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਈਕ ਮੈਗਨੀਨਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵਿਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਟੋਸਟਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਊਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।